Good morning, students. How are you? I am fine. I hope you are fine. Okay. Today we will start with 12th standard commerce, chapter 1, management process. In management process, the chapter 1 is principles of management. Before moving on the lesson principles of management, first you must know the word management. In day-to-day life, management is very important. We are managing in our home, we are managing in our classroom, we are managing in our playground, we are managing in our library. So, in the same way, the management used in our business also. எல்லாத்துக்கும் என்ன சொல்கிறாங்க, மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறாங்க. நம்ம எல்லாம் டே டு டே லைஃப்பில் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து பிளான் பண்ணி எதுவும் என்ன வீட்டில் இருந்தாலும் சரி, ஸ்கூலில் இருந்தாலும் சரி, மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சொல்கிறாங்க. வீட்டில் இருந்தால் என்ன செய்வாங்க, அம்மா பிளான் பண்ணுவாங்க, மார்னிங் வந்து சீக்கிரம் எழுந்திரிச்சு உங்களை வந்து 8:30 ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கூலுக்கு வந்தோம்னா என்ன, ஸ்கூலில் ஒரு பிளான் இருக்கும், 8:30 ஸ்கூலில் இருக்கணும், 9 ப்ரேயர் அப்படின்னு எல்லா இடத்துலையுமே மேனேஜ்மெண்ட் வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது. ஓகே, இன் ப்ரீவியஸ் இயர் வி ஆர் ஸ்டடி ancient trade business, Chera, Chola, Pandyas and Pallavas, and then barter system. Barter system means what? Yes, to exchange goods to goods. Before invention of money, how we get goods? Yes, it's exchange goods to goods. After invention of money, the tremendous change in our business world or business line. Okay, the trading, various branches developed in our commerce. Trading, transport, banking, insurance, advertisement, warehouse. So many branches developed in our commerce. Trading removes hindrances of person. The wholesaler, retailer removes the hindrances of person. Transport removes the hindrances of place. Warehouse removes the hindrances of time. Banking removes the hindrances of finance. And then insurance company removes the hindrances of risk or loss. And advertisement removes the hindrances of knowledge. So many branches development in our commerce. ஸோ ஒரு சின்ன வீட்டுக்குள்ளேயே நாம் என்ன செய்கிறோம், மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப அவசியம் நினைக்கிற போது பிஸ்னஸில் நிறையா பிரான்ச்சஸ் இருக்கிறதால மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் அவர் லைஃப். ஓகே, மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் எ கோல் அச்சீவ் ஓரியன்ட் ஒன்லி. ஓகேயா, கோல் ஓரியன்ட், என்ன கோல் நம்ம அச்சீவ் பண்ணணுமோ அதை செய்யணும். ஓகே, ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் goal achievement act is to the business. ஓகே, என்ன செய்யணும் வைக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து அச்சீவ் பண்ணணும். The practice of the management is achieve the organizational mission and to the determines the future of the business enterprises. Okay, next move on to the definition. Here we have two definition. First one is general definition, second one is precise definition. This precise definition, they have given two authors. One author name is Henry Fayol and another one author name is Peter F. Drucker. In this your question paper for your public exam, they may ask define management or they may ask define management according to Henry Fayol or Peter F. Drucker. So in this case you have learned all three definitions. Okay, next we move on to the general definition of management. Management is ongoing process of allocating inputs of an organization, human and economic resources by typical managerial functions for the purpose of achieving stated objectives.
This managerial functions means what are they? Planning, organizing, controlling and directing. Okay. Objectives means what? Objectives means, I will give one example. You have one running business means, what is your main objectives? Yes, it's a profit. Okay, to increase your sales value or increase your profit also. So, profit is the main objectives of every organization. So, finally, the management is into the typical managerial functions. Then are the planning, organizing, டைரக்டிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங். எந்த ஒரு வேலையும் செய்கிறதா இருந்தாலும் என்ன செய்யணும், அங்கே அதில் இருக்க ஒர்க்கர்ஸை வச்சு ரிசோர்ஸஸ், எக்கனாமிக் ரிசோர்ஸஸ், அங்கே இருக்க இயற்கை வளங்களை பயன்படுத்தி மெயின் கோல் அதை அச்சீவ் பண்ணுறது தான் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஏம் டு த ஃபங்க்ஷனல் ஸ்கூல் டெஃபினிஷன். மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் PCOD. PCO means same meaning, planning, coordination and controlling. O means organizing. D means directing. Process means what? Process is what something they have to do. Okay, clear? Next, behavioral school definition is the way of process. Okay, next move on to the Henry Fayol definition. To manage is to focus, to plan, to organize, to command, to coordinate and to control. ஹென்ரி ஃபயல்ங்கிறவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஃபோக்கஸ், முன்கூட்டியே தீர்மானிக்கிறது. இப்போ நம்ம வீட்டில் என்ன செய்வாங்க, பிளான் பண்ணுறது, முன்கூட்டியே என்ன செய்யணும், காலையில் அம்மா வந்து சமைக்கிறது என்ன செய்யணும் பிளான் பண்ணுவாங்க. ஸ்கூல்னு எடுத்துக்கிட்டால் 1 வீக் வந்து என்ன செய்யணும், நம்ம கிளாஸ் எடுக்கிறது, அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் வைக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன செய்யணும், முன்கூட்டியே பிளான் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு ஆர்கனைஸ் டு கமெண்ட், அதில் என்ன செய்யணும், அவங்களுக்கு வந்து ஆர்டர் போட்டு அந்த ஒர்க்கை நல்ல விதமாக மெயின் கோலை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன செய்யணுமோ அதை செய்கிறது தான் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நெக்ஸ்ட்டு மோன் டு த செகண்ட் டெஃபினிஷன், பீட்டர் எஃப் ட்ரக்கர். Management is a multi-purpose organ that manage a business and manager and manages worker. இவர் என்ன சொல்கிறார், all the work should be managerial functions. எல்லா ஒர்க்கும் என்ன செய்யணும், to manage, it have to be managers, manager, manage to manager and manage to all the work. எல்லாருமே சூப்பர்வைசரையும் ஒர்க் மேனேஜ் பண்ணணும் அண்ட் ஒர்க்கையும் மேனேஜ் பண்ணணும். ஸோ ஆல் த மேனேஜ்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே மேனேஜ் பண்ணுறது தான் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, கிளியர்? நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங் இஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் an art and science. Management is an inexact science because in pure science the principles are put it into the test of laboratory which have been proved or disproved exactly. For example, the plants of leaves have torch in them but which have been proved or disproved in the botany lab. So similarly, the management principles are tested in the organization that have been to some chosen to the organization goal. Okay, so management is an inexact science. And then many people said management is an art. No, it is not an art. Art denotes helps to practice them into the day-to-day life. Various skills in managerial skills vary from person to person and individual to individual and country to country. The nature of the administrative and managerial skills of our former Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru cannot be compared to his own daughter Mrs. Indira Gandhi. இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால், மேனேஜ்மெண்ட் வந்து சயின்ஸ், ஒரு சயின்ஸுன்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா ஒரு ஆர்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படிங்கிறாங்க. பட் இது வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேறு மாதிரி இருக்கும், ஒரே மாதிரி இருக்காது. இப்போ ஜவஹர்லால் நேரு பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தார், அவரோட பொண்ணு மிஸ்ஸஸ் இந்திரா காந்தியும் பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தாலும் ஆனால்
ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் வேறு மாதிரி இருக்கும். எல்லாருமே நான் அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போ நம்ம ஸ்கூலே எடுத்துக்கிட்டோம்னா சார் நம்ம கரஸ்பாண்டன்ட் சார் வந்து டீச்சராக இருந்தாங்க. சேம் லைக் திஸ் சார் நம்ம டைரக்டர் சார் இருக்காங்க, தீபிகா மேம் இருக்காங்க, மகிமா மேம் இருக்காங்க. எல்லோரும் இப்போ டீச்சிங் லைனில் தான் இருக்காங்க. நமக்கு டைரக்டராக இருந்தாலும் சார் வந்து மேத்ஸ் எடுக்கிறாங்க. அவங்களோட ஸ்கில்ஸ் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ என்ன அதே மாதிரி அந்த ஸ்கில்ஸ் வந்து ஆனால் சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அப்போ அந்த மேனேஜ்மெண்ட் இதுவும் வந்து என்னாகும், சேஞ்ச் ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க. ஓகே, கிளியர். நெக்ஸ்ட்டு டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஃபஸ்ட்டு மீனிங் ஆஃப் த management. Already I told management is achievement of goal oriented action. நம்ம என்ன பிளான் பண்ணுறோமோ அந்த பிளானை அச்சீவ் பண்ணுறது. But administration means the process of administration. The group of people is known as administration. Next, authority. Management authority is middle and lower level. But administration authority level is top level, higher level. இப்போ இதில் வந்து இருக்கவங்கெல்லாம் அத்தாரிட்டி, மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி வந்து மிடில் ரேஞ்சில் இருப்பாங்க, இல்லைன்னா லோயர், அவங்க ஒர்க் பண்ணுற ஒர்க்ஸ் வந்து மிடில் லெவல்லையும் லோயர் லெவல்லையும் இருக்கும். அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து டாப் லெவல், அவங்க என்ன இருப்பாங்க, ஓனர் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ரோல். மேனேஜ்மெண்ட் ரோல் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அண்ட் தென் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரோல் இஸ் டிசைடட். ஓகே, இவங்க என்ன செய்வாங்க, எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது. இவங்க என்ன டிசைட் பண்ணுறாங்களோ அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது தான் மேனேஜ்மெண்ட் ஒர்க். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பாலிசி. மேனேஜ்மெண்ட் பாலிசி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அண்ட் தென் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பாலிசி இஸ் ஃபார்முலேஷன். ஓகே, ஒய் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் பாலிசி இம்ப்ளிமெண்டேஷன்? பிகாஸ் the administration top level which have been something formulate, same formulation is implement to the management. ஓகே, இவங்க ஏதாவது ஒரு உருவாக்குனாங்கன்னா அதை வந்து என்ன செய்கிறது, இவங்க வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது. ஸோ இம்ப்ளிமெண்ட் ஆர் ஃபார்முலேட் பை தம் இன் மேனேஜ்மெண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு கீ பர்சன். Key person or main person. Management key person is manager and then administration key person is administrator. Next, applicable. Management is applicable for profit oriented organization and then administration is applicable for government authority and then hospitals, schools. So service oriented organization. Management is applicable for profit oriented and then administration is service oriented. Okay, next, represent. Management represent the who work for remuneration. Okay, work a salaried person and then administrator represent owner who get invest the capital by them. Okay, இவங்க என்ன செய்றாங்க, மேனேஜ்மெண்ட் வந்து salaried person. ஓகே, remuneration means salaried person. அவங்க என்ன சேலரிக்கு ஒர்க் பண்ணுறவங்க. அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர், ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இஸ் ஓனர். ஸோ இவங்க என்ன செய்வாங்க, கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதன் மூலமாக கெயின் அடைகிறவங்க. ஓகே, ஃபோக்கஸ் ஆன் managerial work. Okay, this administration is the limited resources யூஸ் பண்ணி இவங்க என்ன செய்வாங்க, அதை எப்படி நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது, அவங்களுக்கு எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி கொடுக்கறது அப்படின்னு சொல்லி யோசனை பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட், ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஃபங்க்ஷன் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அண்ட் கவர்னிங் ஃபங்க்ஷன். அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் legislation and determination. Next, the principles of modern management. The father of the modern management is Mr. Henry Fayol. According to him, some principles of modern management. First one is division of work. Division of work means the total work should be divided into small tasks. Then only the worker should accomplish to his work. ஓகே, என்ன செய்யணும், எல்லா வேலையும் சின்ன சின்ன யூனிட்டாக பிரித்து கொடுத்துறது. அதுவும் இல்லாமல்
எந்த ஒர்க்கை யார் செஞ்சால் கரெக்டாக இருக்கும் அவங்களுடைய டேலண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன செய்கிறது மேனேஜர் வந்து அந்த ஒர்க்கை அவங்களுக்கு பிரித்து கொடுக்கறது தான் டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு authority and responsibility. Authority means to the rights to the superior to give him order to his subordinate. Subordinate means workers. ஸோ என்ன செய்யணும், சுப்பீரியர் வந்து அவங்க கீழே ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு என்ன வேலை அப்படின்னு சொல்லி பிரித்து கொடுக்கறது தான் அத்தாரிட்டி. ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மீன்ஸ் த ஆப்ளிகேஷன் டு த பர்ஃபார்மன்ஸ். அவங்க கொடுக்குற சுப்பீரியர் கொடுக்குற ஒர்க்கை செய்கிறது தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, ஒர்க்கரோட டியூட்டி. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஒன் டிசிப்ளின். டிசிப்ளின் மீன்ஸ் ஒபீடியன்ஸ். ஓகே, இன் திஸ் இன்சைட் த ஆர்கனைசேஷன் ஆல் த ஒர்க்கர்ஸ் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹையர் அத்தாரிட்டி. In your school you should give respect to all the teachers, no? So same way followed in all the organization. Inside the organization all subordinate should respect to the higher authority, then only the business will be running smoothly. Okay, next unity of command. The orders received from only one boss. One or more person receive order, no, that time workers may be confused or conflict. This principle says orders only given to the only one boss. One or more person orders, no, should be confused. Next one, line of authority and scalar chain. Line of authority scalar chain means orders received top to bottom level. When superior give to orders top to bottom level. இப்போ ஹையர் அத்தாரிட்டி இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னான்னா எம்டி இருப்பாங்க, நெக்ஸ்ட் செக்ரட்டரி இருப்பாங்க, நெக்ஸ்ட்டு மேனேஜர்ஸ் அண்ட் தென் சேல்ஸ் மேனேஜர்லேயே 4 டைப்ஸ் ஆஃப் மேனேஜர்ஸ் இருப்பாங்க, சேல்ஸ், பர்ச்சேஸ், அட்வர்டைஸ்மெண்ட். ஸோ அது வந்து படிப்படியாக வரணுங்கிறாங்க ஆர்டர்ஸ், மேல் லெவல்லேருந்து கீழ் லெவல் வரைக்கும் படிப்படியாக இருக்கும். அதான் ஸ்கேலர் செயின். அப்படி செயின் மாதிரி என்ன ஆகும், மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் ஆர்டர்ஸ். ஈக்விட்டி. த மேனேஜர் சுட் பி ஃபேர் அண்ட் இம்பார்ஷியல். தட் மீன்ஸ் மேனேஜர் சுட் ஈக்குவல் டு ஆல் ஆஃப் தம். ஃபார் டீலிங் வித் த ஒர்க்கர்ஸ் மீன்ஸ் ஈக்குவல். எல்லாருக்கும் என்ன செய்யணும், ஈக்குவல் அட்டென்ஷன். எல்லா ஒர்க்கரையும் என்ன செய்யணும், ஈக்குவலாக பண்ணணும். ஒருத்தர் ஒரு மாதிரியும் இன்னொருத்தர் ஒரு மாதிரியும் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும், ஒர்க்கு சரியாக நடக்காது. ஸோ என்ன செய்யணும், மேனேஜர் தன் கீழே இருக்க எல்லா ஒர்க்கர்ஸையும் என்ன செய்யணும், ஈக்குவலாக வந்து மதிக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் டீம் ஸ்பிரிட். டீம் ஸ்பிரிட் மீன்ஸ் கோஆர்டினேஷன். இட் டெவலப்ஸ் டு அட்மாஸ்பியர் அண்ட் மியூச்சுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். வித்தவுட் கோஆர்டினேஷன் மீன்ஸ் எந்த ஒர்க்கும் நடக்காது. கோஆர்டினேஷன் இல்லாமல் என்ன ஆகும், எந்த ஒர்க்குமே கரெக்டாக நடக்காது. ஸோ கோஆர்டினேஷன் இஸ் வெரி important. So in this class what do you learn? First, what is management, the meaning of the management, and then definition of management. First one general definition and second one precise definition. Precise definition, the author given to two author. First Henry Fayol and second author name is Peter F. Drucker. And then management, difference between management and administration. Okay, next principles of management. Okay, in your question paper of public exam they may ask any 5 difference. The difference is very important. They may ask any 5 difference from management and administration, and then any 5 principles of modern management அப்படின்னு எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம். ஸோ டுடே கிளாஸ் எல்லோரும் நல்லா இதை வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.